جو کلمہ شریف سے بڑا کوئی وظیفہ سمجھتا ہے پاگل ہے، انتہائی درجے کا پاگل ہے۔ وجہ بتاؤں، یہ اتنا پاورفل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو عرش ہلتا ہے۔ توجہ کریں، جو اللہ کے عرش کو ہلا دے اسے کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھے کلمے کا پاور کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ منافقت کر رہے ہیں ہم، جملے تلخ ہو تو معاف کرنا، لیکن جو کلمے کی قدر نہ کرے اس سے بڑا منافق کون ہوگا؟ عملی طور پر وہ منافق ہے، اعتقادی طور پہ نہیں کہہ رہا۔ کلمے کی اہمیت نہیں، کس کے وظیفے کی اہمیت ہے؟ امین القادری نے دیا ہے، میرے پیر نے دیا ہے۔ اللہ کے بندوں سب کی عزت کرو، لیکن یہ وہ وظیفہ ہے اللہ کے رسول فرماتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر کلمہ طیبہ ہے۔ اب یہ کلمے کا پاور دیکھو، جو خدا کا عرش ہلا دے وہ کلمہ ہے۔ تمہارے دشمنوں کے دل نہیں دہلا دے گا، تمہارے حاسدوں کے دل نہیں دہلا دے گا۔ جو خدا کے عرش پہ جنبش طاری کر دے، اللہ کے عرش کو سمجھا کیا ہے؟ جسے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں عرش کو رک جا، ساکن ہو جا۔ عرش کہتا ہے کیسے ساکن ہو؟ کلمہ پڑھا گیا، ارشاد ہوتا ہے پڑھنے والے نے ہم نے اسے بخش دیا، عرش ساکن ہو جاتا ہے۔ بلکہ عرش کا ہلنا بھی کلمے کی وجہ سے ہے، اور عرش کا سکون بھی کلمے کی وجہ۔ جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا تب بھی عرش ہل رہا تھا، اس پر اللہ نے کلمہ لکھ دیا، عرش کو سکون مل گئے۔ جس سے عرش کو سکون ملے اس سے تمہارے دلوں کو سکون نہیں ملے گا، اپنے دلوں کو قرار نہیں ملے گا۔ اس سے بڑا کوئی کلمہ۔ صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے تو آپس میں کہتے تھے چلو اپنے ایمان کو چمکائیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے ایمان کو جلا بخشیں۔ تو نئے مسلمان کہتے تھے وہ کیسے؟ تو کہا اللہ کا ذکر کریں گے، کلمہ پڑھیں گے اور ایمان کو نیا کریں گے، ایمان کو تازہ کریں گے، تجدید ایمان کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی مصیبت آئے کلمہ شریف پڑھو، کلمے کی برکتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد کلمے کا دوسرا پاور، کلمہ ہے کتنا پاورفل۔ ایک کافر کو جو چیز مسلمان بناتی ہے کوئی چیز نہیں۔ توجہ کرو، ایک کافر کو آپ لا کے کھڑا کیے چل نماز پڑھ، 50 رکعت نماز پڑھ لے گا، مفتیان کرام متکلمین فقہا کوئی اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ رمضان شریف کا روزہ رکھ لیا، مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پورا قرآن بھی اگر اس نے حفظ کر لیا، مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کب تک؟ جب تک وہ صدق دل سے کلمہ نہ پڑھے۔ توجہ فرمائیں، سب اللہ محمد الرسول اللہ، اب سب کہیں گے یہ مسلمان ہو گیا، یہ جنتی ہو گیا۔ تو ایک لمحے میں کلمہ طیبہ جہنم کے ایندھن سے نکال کر انسان کو جنتی بنا دیتا ہے۔ یہ کلمے کا پاور ہے۔ تو جو جہنم کی مصیبت دور کر دے، کیا وہ دنیا کی مصیبت دور نہیں کر سکتا؟ اللہ کے بندو، دین کو کھیل مت سمجھو، دین کو تماشا مت سمجھو، دین کو اپنی طبیعت کے مطابق مت بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک نے ذکر کے بارے میں ہر چیز کی لمٹ ہے، لیکن جب ذکر اللہ کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ذکرن کثیرا، ذکر کثرت۔ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تمہارے ذکر خدا کو دیکھ کر لوگ کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تب یہ ذکر کی کیفیت انسان میں پیدا ہوتی۔ یہ ذکر کرنے والا حضرت سرکار شاہ برکت اللہ عشقی پیمی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے مشائخ میں سے آتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مشائخ میں، تاج الفول کے مشائخ میں، ان کو صاحب البرکات کہتے ہیں۔ جب یہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اس شان سے کرتے تھے کہ پرندے بھی ان کے ساتھ ذکر الہی مل کر کے کیا کرتے۔ جس نے پرندوں کو ذاکر بنایا یہ ہمارے بزرگوں کی شان ہے۔ تو دوسرا کامیابی کا نسخہ کہ اللہ کا ذکر کرے، بہنیں بھی موجود ہیں۔ اچھا، حیرت یہ ہے اللہ کے بڑے بڑے جس میں اذکار ہے وہ سب آسان ہے، اس میں کوئی مخرج کی ضرورت نہیں، کوئی محنت کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ سبحان اللہ، اس میں کوئی محنت ہے، کوئی مخرج کا معاملہ ہے؟ کتنا اللہ، یہ جب میں اللہ کہتا ہوں تو مجھے غوث پاک یاد آتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کے متعلق میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا اس وقت تک کسی کی زبان پہ میرا نام نہیں آتا، جب کسی کی زبان پہ میرا نام آ جاتا ہے تو پھر وہ مصیبت میں نہیں رہ جاتا۔ تو میں سوچتا ہوں یا اللہ، جب عبد القادر کی یہ شان ہے تو قادر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی کہ غوث پاک کا نام اسی وقت میری زبان پہ آئے گا جب وہ چاہیں گے، اور لے لوں گا تو پھر مصیبت میں نہیں رہ جاؤں گا۔ تو جب بندے کی شان کا یہ عالم ہے، اب اگر میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو کیا مطلب؟ گویا کہ اللہ نے مجھے لیے چاہا تو جو مجھے چاہے۔ اگر بندہ شراب کے نشے میں ہے تو کہا جا رہا ہے کہ قریب مت آنا نماز کے۔ کب تک؟ جب تک جو بول رہا ہے تو وہ سمجھنے نہ لگے۔ تو اس شراب کے نشے والوں کو صرف تھوڑی روکا گیا ہے، جن کو پیسے کا نشہ ہے ان کو بھی روکا گیا، جن کو دکان کا نشہ ہے ان کو بھی روکا گیا، جن کو اولاد کا نشہ ہے ان کو بھی روکا گیا،
जिन को कारोबार का नशा है उनको भी रोका गया, हर नशे वाले को रोक दिया गया नमाज के करीब ना आना। कब तक? जब तक तू जो बोल रहा है वो समझने न लगे। अरे 50 बार का अल्लाह अकबर कभी समझा भी कि क्या बोल रहा है, इसलिए कि जबान से बोलता अल्लाह अकबर और दिल में दुकान है, जबान से बोलता अल्लाह अकबर दिल में बच्चे हैं, जबान से बोलता अल्लाह अकबर दिल में कारोबार है। कहा गया जब तक तू करीब नहीं आना नमाज के, जब तक तेरा नशा उतर न जाए। इसका मतलब ये है दौलत का नशा, गुरूर का नशा, औलाद का नशा, दुनिया का नशा मस्जिद के बाहर जैसे जूते उतारता है, सारे नशे उतार के आप दौड़ेगा तेरे जन्नती होने के लिए काफी है। ये सजदा जिसे तू गिरा समझता है हजारों सजदों से देता है आदमी को निजात। एक सजदे की बात है, नशे से तो निकल, एक बुत बगल में ले जाने वाला मुजरिम है, हजारों बुत दिल में लाने वाले के बारे में क्या ख्याल है। ये जब तक के मैं का बुत मस्जिद के बाहर पास पास नहीं करोगे उस वक्त तक तुम्हारी नमाज तुम्हें फायदा नहीं देगी। और सिर्फ गर्दन झुकाना खुशू नहीं है। एक शख्स नमाज में बहुत गर्दन झुका रहा था, कुछ लोग ज्यादा ही झुका लेते हैं, कुछ लोग और अगर मजमे में पड़े तो और ज्यादा झुका लेते हैं। इल्ला माशाल्लाह, मैं किसी की नियत पे शक नहीं करता। गर्दन झुका रहा था, बहुत गर्दन। फारूक आजम ने उसकी गर्दन पे मुक्का मार के कहा, और याकार गर्दन में तकवा नहीं है, तकवा दिल में है। गर्दन झुकाने वाले दिल झुका, गर्दन झुकाने वाले दिल, इसलिए। और सैयदना सिद्दीक अकबर रावी है। सिद्दीक अकबर की रिवायतें बड़ी कम मिलती है, लेकिन जो मिलती है वो बड़ी दमदार है, वो तो हर हदीस ही दमदार है। इसलिए कि सिद्दीक अकबर का शुमार वो सहाबा में मुशाहिदे की मंजिल पर थे। सिद्दीक अकबर सहाबा में मंजिल मुशाहिदा पर थे, और सूफी अल्लाह वाले जानते हैं कि ये मंजिल मुशाहिदा क्या होती है। जो औलिया में मुशाहिदे की मंजिल पर पहुंचे उसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता, जो सहाबा में मुशाहिदे की मंजिल पर उसकी क्या शान होगी। मेरा उन्वान सैयदना सिद्दीक अकबर नहीं है, लेकिन अगर होता तो मैं आपको बताता कि अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा मुशाहिदा तो यह है कि वो आज भी मुशाहिदे में है। सिद्दीक अकबर तो आज भी मुशाहिदे में है। तो अर्ज कर रहा था, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि मुनाफिकीन के खुशू से बचो, मुनाफिकीन के खुशू से बचो। पूछा गया कि ये मुनाफिकों का खुशू क्या है, ये मुनाफिकीन का खुशू क्या है। तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मुनाफिकीन का खुशू ये है कि जिस्म पर तो खुशू तारी है नमाज में, लेकिन अंदर दिल में खुशू नहीं है। ये मुनाफिकीन का खुशू है। और मोमिनीन का खुशू ये है कि दिल भी खुदा से लरज रहा है और बदन भी खुदा के खौफ से लरज रहा है। ये मोमिनीन का खुशू है, और ऐसी नमाजें अल्लाह के कुर्ब तक पहुंचाती है। इसलिए आज लोग, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि सैयद साहब मेरी नमाज में वसवसे बहुत आते हैं, जहन एक तरफ नहीं रहता। आसान तरीका बताता हूँ, अल्लाह अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक पूरी नमाज का तर्जुमा याद कर लो। यानी जो नमाज में कह रहे हो उसको समझने की कोशिश करो कि कहते क्या हो। अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। इस तरह पूरी नमाज याद कर लो, तो जब तुम नमाज का तर्जुमा याद कर लोगे तो अरबी में पढ़ोगे तो उर्दू दिमाग में घूमता रहेगा, और जब दिमाग में घूमता रहेगा तो उतना आपके दिल के अंदर खुशू पैदा होती रहेगी। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुसलमानों जब कोई मोमिन नमाज पढ़ता है तो वो कितने बुलंद मर्तबे पर फाइज हो जाता है। अफसोस लोगों को कोई वकील बुलाए, डॉक्टर बुलाए, इंजीनियर बुलाए, वजीर बुलाए, अमीर बुलाए, तो लोग कहते फलां ने बुलाया, फलां ने बुलाया, फलां ने बुलाया, अपने पास बिठाया, मुझसे बातें की। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम नमाज में रहते हो तो काबे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारा खुदा रहता है। हुजूर फरमाते हैं काबे और तुम्हारे दरमियान वो अल्लाह जो जहद से पाक है, वो अल्लाह जो समत से पाक है, वो अल्लाह जो आने जाने से पाक है, वो अल्लाह जो ज़मान और मकान से पाक है। मेरे नबी ने फरमाया जैसा कि उसकी शान है तुम्हारे और काबे के दरमियान तुम्हारा अल्लाह होता है। इसलिए जो है जब तुम नमाज में खड़े हो तो आसमान की तरफ नजरें मत उठाया करो, नमाज में खड़े हो इधर उधर नजरें मत उठाया करो। अरे क्या ख्याल है, मैं तकरीर कर रहा हूँ, एक तालिबे इल्म हूँ, आपका खातिम हूँ, आपकी जुतियां सीधी करने वाला हूँ। बोलो मैं तकरीर कर रहा हूँ, सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, कोई इधर उधर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देख रहा है। लेकिन मुझे हैरत है कि रब हमारे सामने हो और हम इधर देखे उधर देखे। बोलो ये रब की बेअदबी है कि नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आमने सामने और जिहद से पाक है, लेकिन अल्लाह के
रसूल ने फरमाया जब तुम नमाज में होते हो तो तुम्हारा खुदा तुम्हारे सामने होता है, काबे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारा खुदा होता है, इसलिए सामने मत थूका करो, ऊपर नीचे आगे पीछे मत देखा करो, सजदे की जगह पर अदब से नजरें रखा करो। आका फरमाते जो नमाज में ऊपर देखे अल्लाह उसकी नजरें उचक ले, अल्लाह उसकी नजरें छीन ले। जो नमाज में इधर उधर देखता है नमाज की बरकतों से महरूम कर दिया जाता है। इसलिए नमाज में सजदेगाह पर नजर हो और कम से कम ये तसव्वुर हो कि अल्लाह हमें देख रहा है, कम से कम, ये कम से कम की बात है, कम से कम अल्लाह देख रहा है। और ज्यादा से ज्यादा वो तो आरिफीन जानते, सालिहीन जानते हैं, लेकिन इससे बड़ी मंजिल है अंता अब्दुल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। ऐसे इबादत कर गोया तू खुदा को देख रहा है, गोया। तवज्जे, ये हुजूर का फरमान है, हदीस सही है, हदीस जिब्रील बुखारी शरीफ में है। क्या? गोया तू खुदा को देख रहा है। इसका मतलब ये है कि नमाज में खुदा दिखता है तभी तो गोया तू देख रहा है। दुनिया में आंखों, सर की आंखों से तो कोई उसको नहीं देख सकता, लेकिन कुदरत ने दिल की आंखें ऐसी दी है कि जिसमें खुदा नजर आता है। इसीलिए तो कहा ना कि कान नका तरा, हालांकि कान नका की कैद है, बल्कि सूफिया तो फरमाते हैं जब इससे ऊपर की मंजिल मिलती है तो कान नका की कैद हट जाती है। और यार का जलवा बेनकाब। राबिया बसरी कहती है अल्लाह अकबर कहने के बाद सना उस वक्त तक पड़ती नहीं जब तक यार अल्लाह अकबर को कबूल नहीं कर लेता। सजदा करके उस वक्त तक सजदे से सर उठाती नहीं जब तक के सुभान रब्बियल आला कह के रब्बे आला का जलवा नहीं देख लेती। एक औरत का ये हौसला है, एक औरत का ये हौसला है। हम कहाँ हैं? लेकिन बात इतनी है कि जब तक नशे में हो ना आदमी तो बीवी सामने हो तो भी नहीं पहचानता, बच्चा सामने हो तो भी नहीं पहचानता। ध्यान देने मेरी बात पर, कोई मुश्किल तो नहीं कर रहा हूं, आसान ही कर रहा हूं। नशे में हो सामने जो नहीं पहचानता, नशा उतरे तो पहचाने। पता चला यार को पहचानने के लिए नशे से बाहर निकलना जरूरी है। अरे जिसे शराब और कुत्ता गोली का नशा हो उसको यार नजर नहीं आता, तो जिसको दुनिया का नशा हो उसको यार कैसे नजर आ सकता है? अगर उसका मुशाहिदा करना है तो अना के नशे से निकलना होगा, उसका मुशाहिदा करना है तो तकब्बुर के नशे से निकलना होगा, उसका मुशाहिदा करना है तो दुनिया के नशे से निकलना होगा, अगर उसका मुशाहिदा करना है तो दुनिया के गुनाहों के नशे से निकलना होगा। लोग नशे में डूबे हुए, शराबी के नशे को तो सब बुरा समझते हैं, अपने गुनाहों के नशे को हम कब बुरा समझेंगे? जरा कोई उससे भी तो बाहर निकले, जरा कोई उससे भी तो बाहर निकले और फिर यार की मोहब्बत के नशे की तरफ आए, तब पता चलेगा कि तेरी पैदाइश का मकसद क्या है। हमारे आकाओं ने खुशू से नमाजें पढ़ी, इसीलिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के बारे में अम्मा आयशा कहती है जब हुजूर नमाज पढ़ते थे तो इतनी खुशू के साथ पढ़ते थे कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के सीने से ऐसी आवाज उठती थी जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी से आवाज निकलती। बल्कि अजान के बाद हुजूर की कैफियत ये होती थी कि हुजूर हमको जैसे पहचानते ही नहीं हो। अजान के बाद आका की कैफियत ये थी जैसे पहचानते ही नहीं हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद बीमार करबला मजलूम करबला इमामुल आबिदीन इमामुल अइम्मा सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्ने हुसैन जब वुजू करते तो आपका चेहरा ऐसे पीला हो जाता जैसे किसी ने खून निचोड़ लिया हो। लोग कहते हैं आपका चेहरा पीला कैसे हो जाता है? फरमाते हैं तुम्हें पता नहीं वुजू के बाद किसकी चौखट पे खड़े होने जा रहा हूं, किसके दर पे खड़े होने जा रहा हूं। नमाज पढ़ने वाला खुदा से हम कलाम होता है, खुदा से बात करता है। लोगों को नमाज की अहमियत क्या पता, लेकिन कोई खुशू के साथ पढ़ कर तो देखे। तो कुरान कहता है पहली बात, पहली सिफत मोमिन की कि वो खुशू से नमाज पढ़ता है। हजरत उर्वा बिन जुबैर जिस्म में नासूर हो गया, ऐसा खतरनाक नासूर हुआ कि बहुत दर्द से तड़पते थे। लोगों ने कहा कि इसको काटे कैसे? तो कहा जब वो नमाज पढ़ेंगे तब काटेंगे। हालत नमाज में वो उज़्व काट लिया गया, हजरत उर्वा को खबर भी नहीं हुई। और मौलाए कायनात की नमाज तो बड़ी मशहूर है कि वो तीर निकालने वाला वाक़या हालत नमाज में। सैयदना दाऊद ताई नमाज में है, आग लग गई है घर में, पूरा मोहल्ला चिल्ला रहा है निकलो निकलो निकलो, और वो नमाज में है। आग बुझ गई, नमाज पूरी की, सलाम फेरा का, ये भीड़ काहे की है? हजरत दाऊद ताई इमाम आजम के शागिर्द हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े सूफी वली बुजुर्ग हैं। फरमाते ये भीड़ काहे की है, ये धुआं काहे का है? कहा हजरत आपके घर में आग लग गई थी, घर जल रहा था, हम आपको बचाने के लिए आवाज दे रहे थे और आपकी मोहब्बत में ये भीड़ जमा हुई। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम मैं तो यार की बारगाह में खड़ा था, मुझे खबर ही ना हुई।
یہ نمازیں تھی اور یہی نمازیں انسان کو مرتبے تک لے جاتی ہے۔ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، پہلے تو پڑھتے نہیں اور پڑھتے تو خشوع نہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کہ رب اعلیٰ کی شان بھی کیا ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے۔ جو کہہ رہے ہو خدا کی بارگاہ میں وہ نہیں سمجھتے۔ بہت پیاری سی بات میرے قائد نے حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی نے مجھے بتائی تھی، بہت خاص بات حضرت نے فرمائی تھی کہ یورپ کے کسی ملک میں چند مسلمانوں سے کسی ایک یہودی کا رابطہ ہو گیا۔ مسلمان اس کو مسجد کے اندر لے کر کے آئے۔ اس نے کہا کہ ذرا ہم بھی مسجد میں دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ آیا مسجد میں تو نماز ہو رہی تھی، اور مسلمانوں کی نماز تو سبحان اللہ، بڑے سے بڑا مغرور بھی اللہ اکبر کے نام پر جھک جاتا ہے۔ ہمارا نظام ہے، بہت پیارا نظام ہے، مسلمان لاکھوں کی تعداد میں بھی ہو تو اقامت کے وقت سب بغیر کسی کے اعلان کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح پہ اہل ایمان کا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، اور اللہ اکبر کیا کہا، پورے مجمع پہ لاکھوں کا تو سناٹا ہو جاتا ہے۔ اگر اس مجمع کو آپ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں کچھ کتابوں کی بات نہیں کرتا، آپ کو دعوت دیتا ہوں 10-11 نومبر کو بمبئی میں آ جائیے، 10-11 کو ممبئی میں آئیے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اسٹیج سے آخری بندہ نظر نہیں آتا، وہاں سے اسٹیج نظر نہیں آتا، لیکن ایک بندہ کیا اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، لاکھوں کے مجمع پہ سناٹا چھاری ہو جاتا ہے۔ آپ اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے آئیے، بولو آئیں گے کہ نہیں؟ کتنے لوگ آئیں گے ذرا بتائیں تو صحیح، اس سے فائدہ بھی ہوگا، مشاہدہ بھی ہوگا اس مجمع کا، اور اللہ والوں کے دیدار بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو نماز کا نظام دیکھ کر وہ یہودی بڑا متاثر ہوا۔ امام نے قرات کی، قرآن پڑھا، اللہ اکبر کہا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، سب کہا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو اس نے پوچھا کہ یہ امام صاحب کیا کہہ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم کو نہیں پتا، شاید ہمارے امام کو پتا ہو کہ وہ کیا پڑھ رہے تھے، شاید بیچارے امام صاحب بھی میری طرح کچھ رہے تھے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو آپ کیا پڑھے تھے؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا۔ تو اس یہودی نے بڑی حسرت کے ساتھ کہا کہ مجھے حیرت ہے، جو قوم اپنے اللہ کو کہتی ہے اس کو پتا نہیں کہ وہ کہتی کیا ہے۔ نماز میں اللہ سے جو کہتے ہیں ان کو خود کو پتا نہیں کہ وہ کہتے کیا ہے۔ یہ قوم مسلم کا حال ہے، یہ قوم مسلم کا حال ہے۔ اگر کسی گانے کے اندر کسی اجنبی زبان کے الفاظ استعمال ہو گئے ہیں تو اس کی ڈیپ میں جا کر معنی معلوم کرتے ہیں، لیکن کبھی معلوم بھی کیا کہ ہم نماز میں اللہ سے کہتے کیا ہے؟ اور اگر معلوم کر لو گے تو جو چیز معلوم ہوتی ہے اور جب وہ کہی جاتی ہے تو پھر اس کی لذت بھی پتہ چلتی ہے۔